Good morning, all of you. So it's already been 9:41 and only 39 members have been logged into session. So from today's class, what shall we discuss is advanced knowledge representation techniques. See, until yesterday, what we have done is we have seen how the knowledge is been represented by using the predicate logic or by using semantic network or by using extended semantic network, ESNET, right? So from today's class, what we are going to do, and we have also seen how the knowledge is been represented by using the concept of frames also. So those are the normal ways to represent the knowledge. But from today's class, what we are going to do is we are going to look over the advanced knowledge representation techniques. Advanced knowledge representation techniques. So one among the advanced knowledge representation technique is called as conceptual dependency. So what is conceptual dependency and how it is being useful? What is conceptual dependency and how it is being useful? So conceptual dependency, it is in shortcut, it is called as CD, right? In shortcut, it is called as CD. CD is nothing but conceptual dependency. So conceptual dependency is a theory of how to represent the kind of knowledge about events. So event in the sense, see, if you remember, we have taken an attribute called E and we have defined four categories with that event. Ante actor evaru, recipient evaru, what is the action that is being performed and what is the object that is being exchanged. సో ఇక్కడ ఈవెంట్ అంటున్నాం గుర్తుందా? In extended semantic network starting diagram we have discussed about an event called E. For that event we have categorized four types. First one, who is the actor, who is the recipient, who is the, so what is the object and what is the action that is being performed, right? So conceptual dependency is a theory of how to represent the kind of knowledge about events that is usually contained in natural language sentences. సో ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నాలెడ్జ్ ని రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ అంటాం, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్డ్ గివ్, గివ్. గివ్ అనేది ఒక యాక్షనే కదా. So suppose I gave a book to somebody, like let us consider John gave apple to Mike. సో అక్కడ జాన్ అనేవాడు యాక్టర్, మైక్ అనేవాడు రెసిపియంట్. సో అక్కడ యాక్షన్ ఏంటి? గివ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే యాపిల్. సో అక్కడ ఈవెంట్ ఏం జరుగుతుంది? సో ఈవెంట్ ఈస్ గివింగ్, రైట్? సో ఆ ఈవెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ అనేది. సో ద గోల్ ఈస్ టు రిప్రజెంట్ ది నాలెడ్జ్ ఇన్ ఏ వే దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ facilitates drawing inferences from the sentences, and the second one is independent of the knowledge in which the sentences were originally stated. See, till previous representation what we have done is we have considered only the important words, important predicate logic lo Marcus is a man అన్నప్పుడు ఈజ్ అనే తీసేసాం, మ్యాన్ ఆఫ్ మార్కస్, రైట్? సో ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు what we have done is we have considered only up to a certain knowledge. That means the knowledge which is been given in that particular knowledge we have considered only the main points, right? But here the sentence will not be changed, the knowledge will not be changed. Rather what it is going to do is it is going to keep an eye on the event that is going to be occurred on the sentence. ఆ సెంటెన్స్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ ఫార్మేషన్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈవెంట్ ని స్ట్రెస్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ది ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ యూ హౌ ది advanced representation of conceptual dependency is being done, right? So the goal is to represent the knowledge in a way that first one is facilitates drawing inferences from the sentences. What it is going to do is it is going to facilitate the drawing inferences from the sentences which is being given in the knowledge. And the second one is independent of the language in which sentences were originally stated. That means it is not dependent of any language, it's been independent only, right? So representing the knowledge because of the above two concerns mentioned, this conceptual dependency representation of a sentence is built not out of primitives corresponding to the words used in the sentence, but rather out of conceptual primitives that can be combined to form the meanings of the words in any particular language.
So the explanation of these three lines, the explanation of these three lines will be explained clearly in the example. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం ఆ త్రీ లైన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై షాంక్. It was first proposed by Shank. So what did Shank propose means representing the knowledge in conceptual dependency, right? So unlike semantic networks, conceptual dependency provides both a structure and a specific set of primitives out of which representation of particular pieces of information can be constructed. See the whole paragraph, the whole paragraph. In this whole paragraph, we have understood only one point. That first point, that point is it was proposed by Shank. It was proposed by Shank. సో మిగతాదంతా ఏం చెప్తారంటే, ఏదైనా ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్, ఇట్ మే బి ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్, ఇఫ్ యూ గివెన్ ఎనీ స్టేట్మెంట్, దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ నాలెడ్జ్. సో ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై యూజింగ్, సో కాన్సెప్చువల్ ప్రిమిటివ్స్ అంటున్నారు అక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఓవర్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఓవర్ హియర్. Example, I gave the man a book. This is the example. I gave the man a book. So in this total example, so I gave the man a book. So gave అనేది ఏంటి అక్కడ? ఈవెంట్. As we discussed earlier, gave అనేది ఈవెంట్. మిగతా ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ మొత్తం, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ మొత్తం కూడా ఇట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్. బట్ దట్ గేవ్, ఆ వర్డ్ గేవ్ అనేది ఉంది చూసారా, ఆ వర్డ్ మాత్రం it will be not mentioned in the sentence, but what it is going to do is that particular word will be mentioned in conceptual dependency form, CD form లో. అంటే ఈ హైలైట్ చేస్తున్న స్టేట్మెంట్ మొత్తం మీద ఇక్కడ ఈవెంట్ ఏంటి? గేవ్. గివ్, గివెన్, దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ సేమ్ మీనింగ్, రైట్? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది టెన్సెస్. సో ఇక్కడ ఈవెంట్ ఏంటి అంటే గేవ్, ఏదో ఇచ్చాడంట. సో మిగతా సెంటెన్స్ మొత్తం కూడా స్ట్రక్చర్ లో ప్రతి వర్డ్ కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఈవెంట్ ఏంటి? గేవ్ అనే ఈవెంట్ ఉంది కదా, ఆ ఈవెంట్ మాత్రం ఆ వర్డ్ తో కాకుండా రేదర్ దెన్ కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ రిప్రజెంటేషన్ తో మెన్షన్ అవుతుంది, రైట్? సో వి షల్ లుక్ ఓవర్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఐ, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ది డయాగ్రామ్, see here, we have written I as this, right? ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? గేవ్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఈవెంట్. సో ఇన్ దిస్ టోటల్ స్ట్రక్చర్ there is no word called give. there is no word called gave అనే వర్డ్ ఎక్కడ మెన్షన్ అవ్వాల, రైట్? సో తర్వాత చూద్దాం అది. సో ఐ అంటే ఎవరు అక్కడ? ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది యాక్టర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏ ట్రాన్స్ అని ఉంది చూడండి. ఏ ట్రాన్స్, వాట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్? ఏ ట్రాన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గేవ్. సో కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీలో గివ్, గేవ్, గివెన్ ఇలాంటి ఏదైనా, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ బీయింగ్ డన్, అంటే ఏదైనా ఒక పర్సన్స్ మధ్యన కానీ, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి కానీ ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగితే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గివ్, గివెన్. ఇట్ మే బి ఆఫ్ ఎనీ టెన్స్, ప్రెసెంట్ టెన్స్ కావచ్చు, పాస్ట్ టెన్స్ కావచ్చు, ఫ్యూచర్ టెన్స్ కావచ్చు. ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనే ఈవెంట్ కనిపిస్తుంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ఏ ట్రాన్స్, ATRANS. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఆఫ్ ఎనీథింగ్. ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది ఏదైనా వస్తే, అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి వేరే పర్సన్స్ కి కానీ ఏదైనా అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గివ్, గేవ్, గివెన్. ఇలాంటి మీనింగ్ తో ఏదైనా వచ్చినా సరే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంటెడ్ బై యూజింగ్ ఏ ట్రాన్స్ ఇన్ కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ. సో ఐ అనేది యాజ్ ఈజ్ గా మెన్షన్ చేసాం, గేవ్ అనేది ఏం చేసాం? ఏ ట్రాన్స్. సో ఏ ట్రాన్స్ ఏంటి అంటే కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే దాన్ని కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీలో ఏ ట్రాన్స్ అనే కీవర్డ్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి, రైట్? నౌ యూ మే గెట్ ది డౌట్ దట్ what is P here? So P is nothing but past tense. సో అక్కడ ఏం చెప్పారు? I gave. I will give అయితే present. I gave, right? సో gave అనేది ఏంటి అక్కడ? past tense కాబట్టి we have mentioned by using P, right? సో ఇప్పుడు I అనేది అయిపోయింది. gave అనే ప్లేస్ లో ఏం రిప్రజెంట్ చేసాం అంటే ఏ ట్రాన్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం.
ఏ ట్రాన్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఐ గేవ్ వరకు ఓకే. ఏమి ఇచ్చారు? బుక్ ఇచ్చాం. బుక్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఓ హియర్? ఓ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐ గేవ్ అనే ప్లేస్ లో ఏ ట్రాన్స్ అనే కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీని రిప్రజెంట్ చేసాము. సో అక్కడ పి ఏంటి అంటే పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి పి రిప్రజెంట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఐ గేవ్ వరకు ఓకే. ఏమి ఇచ్చాను? సో అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంట. సో ఏమి ఇచ్చామంటే బుక్. బుక్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్. బుక్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాము? టు whom I am given? I have given man. I have given a book to a man. So R is nothing but the recipient. R is nothing but the recipient. R is nothing but the recipient, right? So hope ఆ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమవుతుంది అనుకున్నా. I gave the man a book. ఫస్ట్ I అనేది అలాగే రిప్రజెంట్ చేసాం. అలాగే రిప్రజెంట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏ ట్రాన్స్ అన్నాం. ఏ ట్రాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ. If anything is being transferred, anything or any item or any object is being transferred, it is being represented by using a trans, right? So next one is gave. Gave is completed, right? So నేను ఇచ్చాను. ఏమి ఇచ్చాను? Book. Book is been represented, and since book is an object, it is been represented with O. And next R అన్నాం. R అంటే recipient. ఎవరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు? మ్యాన్ అనేవాడు రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఎవరి నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే ఫ్రమ్, అంటే నా దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నారని. సో అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది యాక్టర్ ఆల్సో. యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది యాక్టర్ ఆల్సో. So this is how we are going to represent an English language sentence. English. This is how we can represent a knowledge by using conceptual dependency. సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ లో ఏమవుతుందంటే వి నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ది సెంటెన్స్ ఫామ్ ఆల్సో. అంటే అది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉందా, ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉందా, ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉందా. ఇన్ ది సేమ్ వే హియర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఈవెంట్. ఈవెంట్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసుకుంటది. సో ఈ టోటల్ సెంటెన్స్ మొత్తం మీద ప్రతి వర్డ్ కూడా మీకు అక్కడ డయాగ్రామాటికల్ గా కనిపించింది రిప్రజెంటేషన్ లో. బట్ గేవ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ కనిపించలేదు చూసారా? there is no word, gave అనే వర్డ్ ఎక్కడ కనిపించలేదు. సో in this total representation arrow indicates the direction of the dependency. Arrow indicates the direction of the dependency. అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో డిపెండ్ అయి ఉంటది అనేది arrow mark తో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటది. సో in the same way, see here arrow represents the direction of the dependency. In the same example, there is a double arrow also. See, this double arrow indicates two-way link between the actor and the action. ఇక్కడ యాక్టర్ కి యాక్షన్ కి మధ్యన two-way link represent చేస్తుంది. It will be representing two-way link where O represents the object, P represents the past tense, R represents the recipient. R represents the recipient. ఇప్పుడు ఇంకా ఏ ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి? ఏ ట్రాన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అంటే గివ్, గేవ్, గివెన్, రైట్? సో దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఈవెంట్స్. అంటే ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగేది ఉంటుంటే కనుక ఆ ఈవెంట్ ని ఏ ట్రాన్స్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. సో హియర్ రిసిపియంట్. సో రిసిపియంట్ టు ఎవరికి రిసీవ్ అయిందంటే మ్యాన్ కి రిసీవ్ అయింది. ఫ్రమ్ అంటే ఎవరి నుంచి రిసీవ్ అయిందంటే ఐ నుంచి రిసీవ్ అయింది. దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఏ నాలెడ్జ్ యూజింగ్ కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ, రైట్? సో హియర్ వీ హావ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ వన్ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్. అంటే గివ్ అనే ఈవెంట్ కి ఏ ట్రాన్స్ అని ఒక ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ఉంది అని మాత్రమే చెప్పాం. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దీస్ యాక్ట్స్ there are some more acts which are been available in conceptual dependency. Now we are going to see those acts. So before you are going to see those acts, so once have a look over this example. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అందరికి అర్థమైందో లేదో చూసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. And for clear understanding I have mentioned here also what is R, what is P, what is A trans, so what is O, right? So double arrow ఏంటి, సింగిల్ arrow ఏంటి? డబుల్ ఆరో ఇండికేషన్ ఏంటంటే two-way లింక్ ఉంది అని. అదే సింగిల్ ఆరో ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే డిపెండెన్సీ డైరెక్షన్ అలా ఫ్లో అవుతుంది అని, రైట్? సో లుక్ ఇన్ టు దట్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్. సో ఇప్పుడు గేవ్ కి ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఏ ట్రాన్స్. అలాగా మిగతా యాక్ట్స్ కూడా చూద్దాం. సో వన్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు ది ఎగ్జాంపుల్.
So if you are clear with the example, we shall learn some more primitive acts. So right, everyone are clear with the example. So some more primitive acts. Now we are going to see some more primitive acts. So here చూడండి ఇక్కడ ఏ ట్రాన్స్ అంటే ఏం చెప్పాం, గివ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రిలేషన్షిప్ లైక్ గివ్, గివ్, గివెన్ ఇలాంటి ఏదైనా ఈవెంట్ జరిగితే వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ బై యూజింగ్ ది ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్. ఇన్ ది సేమ్ వే పి ట్రాన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో, గోయింగ్, గాన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే పీ ట్రాన్స్. ఇలాంటివన్నీ ఏంటి అంటే కనుక పీ ట్రాన్స్. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, సారీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏ ట్రాన్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంటే కనుక గో, గాన్, గోయింగ్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా పీ ట్రాన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రోపెల్. నెక్స్ట్ ప్రోపెల్, ఐ పుష్డ్ యూ, ఐ పుష్డ్ యూ. సో ఐ అంటే ఏంటి, నేను యాక్టర్. సో ఎవరు పుష్ చేయించుకున్న రిసిపియంట్ ఎవరు అంటే యూ. సో పుష్ అనేది ఏ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ తో మెన్షన్ చేస్తామంటే ప్రోపెల్ అంటాం, పిఆర్ఓ పిఈఎల్. సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ ఫోర్స్ మీద, సారీ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ అప్లై అయితే ఫిజికల్ గా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పుష్, రైట్. సో this push is being described, this push is being mentioned by using the primitive act called as propel. సో ఏ ట్రాన్స్ అంటే గో అని, పీ ట్రాన్స్, సారీ ఏ ట్రాన్స్ అంటే గివ్ అని, గివ్. పీ ట్రాన్స్ అంటే గో అని, ప్రోపెల్ అంటే పుష్ అని. ఇన్ ది సేమ్ వే ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ మూవ్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ పార్ట్ బై ఇట్స్ ఓనర్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ పార్ట్ బై ఇట్స్ ఓనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కిక్. కిక్ అంటే ఏంటి, గుద్దటం. సో ఇఫ్ ఎనీబడి హాస్ కిక్డ్ యూ, then you need to mention, then you need to mention by using the primitive act called as move, primitive act called as move, right. సో ఇప్పటిదాకా మనం 4 ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ నేర్చుకున్నాం. గివ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం, ఏ ట్రాన్స్ అంటున్నాం. గో అంటే ప్రొపెల్ అంటున్నాం. కిక్ అంటే మూవ్ అంటున్నాం. పుష్ అంటే ప్రొపెల్ అంటున్నాం. సో పుష్ అంటే ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫిజికల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పుష్. పుష్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రొపెల్ తో. సో కిక్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ పార్ట్ బై ఇట్స్ ఓనర్, బై ఇట్స్ అంటే బై ఇట్స్ ఓనర్ అంటే బై సెల్ఫ్, సెల్ఫ్ గా ఏదైనా కిక్ చేసుకుంటే దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ మూవ్. అండ్ ది ఫిఫ్త్ వన్, అండ్ ది ఫిఫ్త్ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ఈస్ గ్రాస్, GRASP, grasping of an object by an actor. So it is for example clutch, for example clutch. So this sixth one is ingest, INGEST. సో ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బై అన్ యానిమల్. సో ఈట్ అనేది ఏదైనా వచ్చినప్పుడు, ఈట్ అనే ఈవెంట్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు we need to mention this as ingest, INGEST. So once again I am repeating these 6 primitive acts which is been going to be which we have already seen. First one is give ante a trans, give ante a trans అంటే ఏదైనా ఈవెంట్ లో గివ్ అనేది వచ్చిందంటే గివ్ అనే ప్లేస్ లో మనకు కనిపించాల్సిన ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ఏంటి ఏ ట్రాన్స్. ఇన్ ది సేమ్ వే గో అంటే పీ ట్రాన్స్, కిక్ అంటే మూవ్, పుష్ ఇన్ ది సెన్స్ ప్రొపెల్, క్లచ్ ఇన్ ది సెన్స్ గ్రాస్, ఈట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇంజెస్ట్. సో ఈట్ అని ఎక్కడైనా వర్డ్ కనిపించి, ఇట్ మే బి ఈట్, ఈటింగ్, ఎనీథింగ్. ఈట్ అనే వర్డ్ ఏదైనా వచ్చినా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్, నాట్ సెంటెన్స్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది టెన్స్. అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ కానివ్వండి, పాస్ట్ టెన్స్ కానివ్వండి, ఫ్యూచర్ టెన్స్ కానివ్వండి, ఏ టెన్స్ అయినా సరే వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ బై యూజింగ్ ఈట్ అంటే ఇంజెస్ట్ అనే ఇంజెస్ట్ అనే ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్. అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పెల్, expulsion of something from the body of an animal.
రైట్? క్రై. అంటే క్రై అనేది ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్‌పెల్. రైట్? సో, ఎంట్రాన్స్, ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ మీన్స్ టెల్. ఏదన్నా చెప్తున్నాడు అనొస్తే గనక, చెప్తున్నారు అనొస్తే గనక, దెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ యాస్ ఎంట్రాన్స్. సీ డోంట్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. దేర్ ఆర్ ఏ ట్రాన్స్, పి ట్రాన్స్ అండ్ ఎం ట్రాన్స్. ఏ ట్రాన్స్ అంటే ఇవ్వటం. పి ట్రాన్స్ అంటే వెళ్ళటం. ఎం ట్రాన్స్ అంటే చెప్పటం. సో, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్. These are the various types of events. So give, go, push, kick, clutch, cat, sorry, eat, cry, tell, decide, say, listen. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాయి చూసారా? గివ్, నెక్స్ట్ పుష్, నెక్స్ట్ లైక్ గో. దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది ఈవెంట్స్. దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది ఈవెంట్స్. ప్రతి ఈవెంట్ కి కూడా వీఆర్ మెన్షనింగ్ ఇట్ విత్ ఏ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్. సో ఇన్ ది సేమ్ వే ఎం ట్రాన్స్ ఇన్ ది సెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెల్. టెల్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడొచ్చినా సరే వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ విత్ ఎం ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎం బిల్డ్. బిల్డింగ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ది వర్డ్. అవుట్ ఆఫ్ ది వర్డ్. డిసైడ్ అంటే వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యాచ్ చేసుకుంటే కనుక, అంటే బిల్డ్ చేసుకుంటే కనుక, దెన్ ఇట్ ఈస్ బీన్ మెన్షన్ బై యూజింగ్ ఎం బిల్డ్. సో ఎం బిల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిసైడ్. డిసైడ్ అనే వర్డ్ కి మనకి ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఎం బిల్డ్. అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. స్పీక్. స్పీక్ అంటే సే. సే అనే వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ దట్ ఈవెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ విత్ ది ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ స్పీక్. ఓకే? సే. ఏదైనా చెప్తుంటే అని. ఏదైనా చెప్తుంటే అని. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెల్, సే. దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెల్, సే. టెల్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్స్ అంటున్నాం. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. హియర్ దిస్ స్పీక్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హియర్ స్పీక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్స్ అండ్ టెల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ సౌండ్స్. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పీక్ అండ్ ఎంట్రాన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ అటెండ్. Focus of a sense organ towards a stimulus, that is nothing but listen. So listen అనే దాన్ని ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే అటెండ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ. రైట్? సో మనం మనకి ప్రతి యాక్ట్, ప్రతి ఈవెంట్ కి కూడా, ప్రతి ఈవెంట్ ఈస్ బీన్ మెన్షన్ విత్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్. రైట్? సో ఇక్కడ 11 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. హ్యావ్ ఏ లుక్ ఓవర్ ది 11 టైప్స్ ఆఫ్ ది ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ ఫర్ 1 minute. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్, we shall look into the rules. We shall look into the rules of the conceptual dependency. సో మనకి గివ్ అనగానే ఆటోమేటిక్‌గా ఏ ట్రాన్స్ అనేది గుర్తు రావాలి. సో మళ్ళా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు గివ్ గాని, గో, పుష్, క్లచ్, కిక్, క్రై, ఈట్, డిసైడ్, సే, లిసన్, టెల్ ఇలాంటివి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఈ వర్డ్స్ ప్లేస్‌లో అంటే ఈ యాక్షన్ జరుగుతున్న టైంలో ఏ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్‌తో రిప్రజెంట్ చేయాలనేది వి నీడ్ టు బి రిమెంబర్డ్ వెరీ వెల్. రైట్? సో హావ్ ఏ లుక్ ఓవర్ ఆల్ ది 11 ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ స్క్రీన్. సో ఒక 1 మినిట్ టైమ్ ఇస్తాను. 11 ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ చూసుకోండి. సో మళ్ళా క్రై అని ఎక్కడైనా రాంగానే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌లో ఆటోమేటికల్లీ మీకు ఎక్స్‌పెల్ అనే వర్డ్ గుర్తు రావాలి. రైట్? సో హావ్ ఏ లుక్ ఓవర్ ది ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ వన్స్.
So are you all clear with this primitive acts? So we have taken an example. We have taken an example. Again, I shall explain this example. This is the knowledge. This is the knowledge which is being given, and below is the representation of conceptual dependency, right? So I undi kabatti we have represented I. I does not comes under any sort of event. I అనేది as is represent చేసాం. Gave అనేది ఒక event కాబట్టి as mentioned in our primitive acts. So give, gave, given ఇలాంటి ఏ words వచ్చినా సరే we need to mention it with a trans. We need to mention with the a trans, right? So we have mentioned with the a trans. So I ki a trans. A trans is nothing but gave, right? So ఆ రెండింటి మధ్యన డబుల్ యారో ఉంది. సో డబుల్ యారో ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే టూ వే లింక్ బిట్వీన్ ది యాక్టర్ అండ్ ది యాక్షన్. అంటే యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్డ్. గివ్ అనేది ఒక యాక్షన్ కదా. సో గేవ్ అనేది ఒక యాక్షన్ కాబట్టి ఆ యాక్షన్ కి నెక్స్ట్ ఐ అనే యాక్టర్ కి మధ్యన అక్కడ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే టూ వే లింక్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ది డబుల్ యారో. డబుల్ యారో. సో డబుల్ యారో పైన పి అనే ఆల్ఫాబెట్ ఉంది. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది టెన్స్. అంటే పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వీఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ది పి. నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ అన్ యారో మార్క్. ఇక్కడ సింగిల్ యారో కాబట్టి దట్ యారో ఇండికేట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డిపెండెన్సీ. దట్ యారో ఇండికేట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డిపెండెన్సీ. సో ఓ ఇన్ ది సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్. సో బుక్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ అని. సో బుక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆ యారో మార్క్ పైన ఓ అని రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ అగైన్ దెర్ ఈస్ అన్ యారో మార్క్ అండ్ అబౌవ్ దట్ యారో మార్క్ దెర్ ఈస్ an alphabet called as R. R represents the recipient. R represents the recipient. So recipient ఎవరు అంటే టు మ్యాన్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఫ్రమ్ ఐ. అంటే ఐ నుంచి మ్యాన్ కి వెళ్ళింది. మ్యాన్ అనేవాడు రిసిపియంట్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పర్సన్ కంటే ఫ్రమ్ ఐ అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ది నాలెడ్జ్ ఇన్ కాన్సెప్చువల్ డిపెండెన్సీ. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ ఆల్సో. We have seen 11 primitive acts also, right? Now what we are going to see is a second set of conceptual dependency building blocks is a set of allowable dependencies among the conceptualizations described in a sentence. There are four primitive conceptual categories. There are four primitive conceptual categories from which dependency structures can be built. So పైన ఉన్నవన్నీ ఏంటి అంటే ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ అంటున్నాం. దేర్ ఆర్ 11 ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్. అంటే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరిగినప్పుడు అంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అని చెప్తున్నాం. హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ హియర్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ ప్రిమిటివ్ కాన్సెప్చువల్ కేటగిరీస్. There are four primitive conceptual categories. So what are those categories is first one is actions. First one is actions. So we need to represent by using ACTS. అంటే యాక్షన్స్ ని ACTS అంటాం. ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే PPs. PPs are nothing but picture producers. PPs are nothing but the picture producers. తర్వాత AAs. AAs అంటే యాక్షన్ ఎయిడర్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ modifiers of the actions. Modifiers of the action. Next one is called PAs. PAs is nothing but modifiers of PPs. So PA full form ఏంటంటే picture aiders. సో modifiers of PP అంటే ఏంటి picture producers. అంటే PPs ని ఎవరైనా మోడిఫై చేస్తుంటే వాళ్ళని PAs అంటాం. అసలు PPs అంటే పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటాం. సో మోడిఫైయర్స్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది పిక్చర్ ఎయిడర్స్. సో సింపుల్ టు రిమెంబర్ పైన 11 ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 4 ప్రిమిటివ్ కాన్సెప్చువల్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఈస్ కాల్డ్ ACTs. సో ACTs is nothing but the actions. ACTs is nothing but the action. Next one is PPs. PPs అంటే objects. Object represents the picture producers అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ AAs. AAs are nothing but the action aiders. అంటే మోడిఫైయర్స్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. అంటే యాక్షన్ ఎవరైనా మోడిఫై చేస్తుంటే AAs అంటాం. PPs ఎవరైనా మోడిఫై చేస్తుంటే కనుక PAs అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ది 4 primitive conceptual categories, right? So by using those four primitive conceptual categories and by using the above 11 primitive acts, here are some rules that has been defined. Here are some rules that has been defined. So rule 1, describe the relationship between an actor and the event. So this is a two-way dependency since neither actor nor event can be described primary, right? So if you look into here, we have taken an example. John ran. If you look into here, we have taken an example. John ran.
సో ఇక్కడ ఈవెంట్ ఏంటి? ర్యాన్. జాన్ అనేవాడు పరిగెత్తాడంట. సో ఇక్కడ హియర్ ది ఈవెంట్ ఈజ్ ర్యాన్. సో ర్యాన్ అనే ఈవెంట్ కి పైన మనకి 11 ప్రిమిటివ్ యాక్ట్స్ లో ఏదో ఒక ఈవెంట్ కి రిలేట్ అవ్వాలి. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ గో. ఎగ్జాంపుల్ పైన గో అని ఉంది చూసారా? గో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ర్యాన్, రైట్? సో గో అనే ఈవెంట్ కి మనకు ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ని ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం? పీ ట్రాన్స్. ఐ విల్ బి గోయింగ్ అప్. సి గో అనే యాక్ట్, గో అనే ఈవెంట్ కి ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం? పీ ట్రాన్స్. పీ ట్రాన్స్ రిప్రజెంట్ చేసాం. సో హియర్ ఆల్సో ఇన్ ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ ర్యాన్. జాన్ ర్యాన్. సో జాన్ అనేవాడు ఎవరు ఇక్కడ? పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ పీపీ. జాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ది పీపీ. పీపీ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ పీపీ? Picture producer. Already I told you PP is nothing but the picture producer. It is nothing but the primitive conceptual category. ఇవి 4 categories అంటున్నాం. So ACTs, PPs, AAS and PAS are called categories, are called the conceptual categories, right? So draw. సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని ప్రిమిటివ్ కేటగిరీస్ లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో పీపీ టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంది. టూ వే కమ్యూనికేషన్ యాక్ట్. యాక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్. సో జాన్ అనేవాడు ఇక్కడ ఏమవుతున్నాడు? పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అవుతున్నాడు. సో జాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ర్యాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది యాక్ట్. సో హియర్ వి హావ్ మెన్షన్డ్ విత్ ది స్ట్రక్చర్. హియర్ వి హావ్ మెన్షన్డ్ విత్ ది స్ట్రక్చర్. సో పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరంటే జాన్ కాబట్టి పీపీ ప్లేస్ లో జాన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం. డబుల్ యారో ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ టూ వే లింక్ ఉంటది. డబుల్ యారో రిప్రజెంట్స్ ది టూ వే లింక్, రైట్? సో పీ ట్రాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది యాక్షన్. జాన్ ర్యాన్ అన్నారు కదా. ర్యాన్ అంటే ఏంటి? టు గో ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్. సో గో కానీ ర్యాన్ కానీ ఇలాంటి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు సో మన ప్రిమిటివ్ యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ పీ ట్రాన్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్. దిస్ ఈస్ ది రూల్ 1. This is the rule 1. So rule 1 describes the relationship between an actor and the event. Actor ki event ki madhyana relationship describe చేసేదాన్ని rule 1 అంటున్నాం. So this is how we are going to represent the relationship. And one more thing, here there is P. Here there is an alphabet called as P. P అంటే ఏంటి? past tense. John is running అనుకోండి, present tense అవుతుంది. John ran అంటే ఏంటి? అక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి we are represented with the p. సో ఆ డిపెండెన్సీ లింక్ పైన p ఏంటి అంటే it is called as past tense, right? So now we are going to rule 2. So describes the relationship between pp and a pa. So pp అంటే picture producer, pa అంటే modifier of the picture producers, right? So many state descriptions such as height are represented in conceptual dependency as numeric scales. See here. If you consider the example, John is tall. So John అనేది ఎవరు అవుతారు? ఇక్కడ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అవుతారు. సో అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ ర్యాన్ అన్నాం. జాన్ అనేవాడు అంటే అక్కడ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్. ఇక్కడ కూడా జాన్ ఈస్ టౌన్ లో జాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్. సో టాల్ అంటున్నాం. టాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది modifier of the picture aid, modifier of the picture producers. అంటే జాన్ అనే వాడి గురించే చెప్తూ టాల్ అని చెప్తున్నాం, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిఏ. పిఏ అంటే ఏంటి అంటే పీపీని మోడిఫైర్స్ చేస్తుంటే అంటే మోడిఫైయర్స్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్. సో ఇక్కడ పీపీ అంటే ఎవరు? జాన్ ఈస్ టాల్ కాబట్టి సో జాన్ అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ 3-way communication. Here there is height, right? So this is how we are going to represent. అంటే రూల్ 1 ఏం చెప్తుంది అంటే యాక్టర్ కి ఈవెంట్ కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేది రూల్ 1. అండ్ ది సెకండ్ రూల్ ఈస్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పీపీ అండ్ పిఏ. పీపీ is nothing but picture producers and PA is nothing but picture aiders. So the relationship between PP and PA is being described by using 3-arrow indicator. And rule 3 describes the relationship between two PPs, one of which belongs to the set defined by the other. ఇక్కడ రూల్ 3 ఏం చెప్తుంది అంటే రెండు పీపీస్ అంటే పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్.
రెండు పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మధ్యన ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని రూల్ 3 అంటున్నాం, రైట్? సో జాన్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్. జాన్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్. సో వాట్ ఈస్ జాన్? సో జాన్ అనేవాడు పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అవుతాడు. జాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పీపీ. పీపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జాన్ ఏంటంట? డాక్టర్. సో హియర్ ఆల్సో జాన్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్. పైన ఎగ్జాంపుల్ లో జాన్ ఈజ్ టాల్ అన్నాం, ఇక్కడ జాన్ ఈజ్ డాక్టర్ అంటున్నాం. సో జాన్ అనేవాడు రెండు కేసెస్ లో కూడా పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ పీపీనే అయ్యాడు. పైన జాన్ అనేవాడు ఏంటి? టాల్. ఇక్కడ జాన్ అనేవాడు ఏంటి? డాక్టర్. సో పైన టాల్ అనేది పిఏ అయినప్పుడు, పిక్చర్ ఎయిడర్ అయినప్పుడు, ఆటోమేటికల్లీ హియర్ డాక్టర్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ పిక్చర్ ఎయిడర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ జాన్ యాజ్ ఏ డాక్టర్. జాన్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అనేదాన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో జాన్ అనేది ఏంటి అంటే పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే డాక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది పిక్చర్ ఎయిడర్. Picture aider, right? So first rule is the relationship first rule describes the relationship between an actor and the event. The second rule describes the relationship between PP and APA, and the third rule describes the relationship between two PPs, one of which belongs to the set defined by the other. So ఇక్కడ డాక్టర్ అనేది ఎవరి నుంచి డిఫైన్ అయింది అంటే బై ది సెట్ కాల్డ్ జాన్ అనే దాని నుంచి డిఫైన్ అయింది, రైట్? సో రూల్ 4. సో రూల్ 4 ఏంటి? డిస్క్రైబ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పీపీ అంటే పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ దట్ హాస్ ఆల్రెడీ బీన్ ప్రెడిక్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్. ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఆరో ఈస్ టువర్డ్స్ ది పీపీ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ఏ నైస్ గై. సో నైస్ గై అంటున్నాం. సో నైస్ అనేది ఏంటి? పిక్చర్ ఎయిడర్ అవుతుంది, పిక్చర్ ఎయిడర్. సో గై అనే బాయ్ అనే ఏ నైస్ బాయ్ అనేవాడు ఏంటి అంటే ఇక్కడ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్. నైస్ అనేది ఏంటి అంటే కనుక పిక్చర్ ఎయిడర్. సో ఇలా ఏదైనా కనుక ఒక యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఒక పర్సన్ గురించి ఒక యాట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రూల్ 4. సో రూల్ 4 డిస్క్రైబ్స్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అన్ attribute that has already been predicted of it. The direction of arrow is toward the picture producer being described. సో ఇక్కడ ఆరో మార్క్ చూసారా? పైకి ఉంది, అది కూడా ఆరో మార్క్ అనేది ఎవరి డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నైస్ బాయ్ అంటున్నాం కదా. సో బాయ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ నైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది పిక్చర్ ఎయిడర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ a PP with an attribute. సో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి అంటే యాక్టర్ కి ఈవెంట్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ డిస్క్రైబ్ చేసేది ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ రూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్ కి పిక్చర్ ఎయిడర్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని రూల్ 2 అంటాం. రూల్ 3 is nothing but describes the relationship between two PPs, nothing but called picture producers. And rule 4 is describe the relationship between picture producers and an attribute. ఇంకొక attribute కూడా ఉంటే then it is called rule 4, right? So next, here similarly there are nearly 12 rules available, not 12, there are 14 rules. There are 14 rules like this. ఇలా మనకి 14 rules ఉన్నాయి. So we shall have a look over remaining 10 rules in tomorrow's class. But meanwhile what you are going to do is have a look of these 4 rules. ఈ 4 rules మీకు అర్థమైందో లేదో చూసుకోండి. సింపుల్. By using the above 11 primitive acts and by using the 4 conceptual categories. 4 conceptual categories లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ACTs. ACTs is nothing but actions. PP is nothing but picture producer. PA is nothing but picture aider. And AAS is nothing but action aider. So ఈ 4 categories of conceptual dependencies ని యూస్ చేసుకొని we are forming 14 rules. Right now we have discussed about 4. Right now we have discussed about only 4 rules, right? So have a look over these 4 rules once. If you are clear with these 4 rules, I will be concluding the session. I'll be ending the session. So I'll be giving 1 minute of time. Have a look over the 4 rules. ఆ 4 rules ఎలా మెన్షన్ అవుతుంది అంటే వేటి మధ్య రిలేషన్షిప్ చేసేది ఏ రూల్ లో తెలుసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి, రైట్? సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఓవర్ దోస్ 4 rules once.
So, right, everyone clear with the four examples, right? So, before going to end the session, I am going to once again revise the 11 primitive acts. So, మనకున్న 11 primitive acts ఏంటి? A trans అంటే give, P trans in the sense go, propel అంటే push, move in the sense kick, grasp అంటే clutch, ingest means eat, expel means cry, M trans in the sense tell, M build decide, speak అంటే say, and the last one attend in the sense listen. So these are the 11 primitive acts which are available with us, and along with these 11 primitive acts there are four conceptual categories called ACT is nothing but called actions, PP is nothing but called the picture producers, AAS is nothing but action aiders, and the last one PA is nothing but the picture aiders. Clear? So picture aiders are nothing but the modifiers of the picture producers, right? So by using these 11 primitive acts and 11 primitive acts and 4 conceptual categories, we are having 14 rules. Among the 14 rules, we have seen the first 4 rules, right? So in tomorrow's class, we shall look over the remaining 10 rules. Clear all of you? Thank you all.